ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಮಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಹೊರಟಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಇದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕುತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಮಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಹೊರಟಿದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಪಕ್ಷ ಇಂಡಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನೇರ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಮೈಸೂರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಗದಗ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿದೆ. 2028ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗದಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नेशनल कमेटी तय किए हुए प्रोग्राम लीडर्स कॉन्क्लेव यहाँ पे आज मुनक्किद किया है, अरेंज किया था। असल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में अपने पार्टी को बहुत तेज़ी से मजबूती के साथ आगे लेके चलने के लिए ब्रांच लेवल से ऊपर सभी लीडरों को इकट्ठा करके अपने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी वर्क प्लान रेडी कर रहे। उस सिलसिले में हम लोग ये प्रोग्राम तय किया है, क्योंकि देश के अंदर बीजेपी सरकार सभी डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी तोड़ के अपने हिसाब से सरकार चला रहे। उसके लिए सभी एजेंसियों को, ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन को भी यूज़ करके बंगाल में और बाकी स्टेटों के अंदर एसआईआर के ज़रिए काम किया है। एसआईआर आजकल देश के अंदर काफ़ी लोगों को वोटर लिस्ट से नाम रिमूव करने की एक्सरसाइज हो रहा है। वो बंगाल में देखा, बिहार में देखा और कर्नाटका के अंदर भी आने वाले दिनों में इलेक्शन नहीं है, फिर भी बहुत जल्दबाजी करके सही तौर पर ट्रेनिंग के बिना एसआईआर करने के पीछे जो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे, ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से नाम निकालने की कोशिश है। उसके खिलाफ सभी पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट के अंदर और जुडिशरी में भी अप्रोच किया था, लेकिन सरकार मानने के लिए रेडी नहीं है। फिर भी सरकार आगे जा रही और आप लोगों के सामने होगा, देश के अंदर माइनॉरिटी के ऊपर, ख़ास तौर पर मुसलमान और ईसाइयों के ऊपर और मुस्लिम मस्जिद, ईदगाह, दरगाह, मुसलमान के मकानों को बिना जुडिशरी ऑर्डर, किसी कानून के बैकग्राउंड के बिना डिमोलिश कर रहे। मतलब हमारे देश के अंदर हर जगह ये बुलडोजर पॉलिटिक्स, अदालत काफ़ी बार वार्निंग किया है, फिर भी ये हो रहा है। और अपने देश की सभी पॉलिटिकल पार्टी को बीजेपी अपने एक स्ट्रैटेजी बताया था, विपक्ष मुक्त भारत। वो विपक्ष मुक्त भारत बनाने के लिए देश की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को टुकड़ा टुकड़ा करके ख़त्म करना चाहते हैं। इस माहौल में आने वाले दिनों में देश की सभी पॉलिटिकल पार्टी मिलके, चाहे वो छोटी हो बड़े हो, सभी रीजनल पार्टी हो, सब मिलके काम करना चाहिए था। लेकिन उसके लिए कांग्रेस अपने ईगो छोड़ के सामने आना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। ये गंभीर मसला हमारे देश के अंदर हो रहा है, फिर भी हमारे देश के अंदर विपक्ष पार्टियों की यूनिटी को तोड़ के, जैसे तमिलनाडु के अंदर स्टालिन अलायंस से बाहर गया,
और बंगाल के अंदर अलायंस करने में कामयाब नहीं हुआ। महाराष्ट्र के अंदर जो भी अलायंस है वो अलग अलग कंडस्ट करके वो भी फेलियर हो रहा है। ऐसे ईगो छोड़ के सामने आने के लिए कांग्रेस रेडी नहीं है। इस वक्त देश की मजलूम तबके हैं, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, दूसरी माइनॉरिटी ईसाई हो, सिख हो, और देश की गरीब मजदूर किसान, ये सभी लोगों की पॉलिटिक्स को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। ये सभी लोगों की एक बड़े मूवमेंट बना के हम लोग देश के अंदर सीरियसली पार्टी को आगे चलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी के लिए हम सभी लीडरों को बुला के अपने स्ट्रैटेजी उन लोगों के सामने रखे आने वाले दिनों में। और बहुत सारे स्टेटों के अंदर असेंबली इलेक्शन हो रहा है और 28 के अंदर लोकसभा इलेक्शन है। असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन के लिए भी हमारे कैंडिडेट को फील्ड करने की तैयारी भी हम प्लान कर रहे हैं। उसके लिए भी वर्क स्ट्रैटेजी बना के हम काम कर रहे हैं। मतलब देश के अंदर मजलूम तबके की आवाज़ बन के काम करने का प्लानिंग करके हम आगे जा रहे हैं। उसके लिए ये प्रोग्राम तय किया है और आने वाले दिनों में हमारे जो मजलूम तबके के लिए कोशिश है, ये कोशिश को आप सभी मीडिया लोगों की सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट की ज़रूरत है। वह सपोर्ट के लिए मैं गुजारिश करता हूँ। थैंक यू। हाँ, ज़रूर हम लोग जिला पंचायत में, असेंबली में और आने वाले लोकसभा में भी हम लोग कंडस्ट करेंगे, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। असेंबली और लोकसभा नेशनल लेवल पे भी डिस्कस करके कर रहे हैं। लोकल बॉडी, जिला परिषद वगैरह स्टेट में प्लान करके कर रहे हैं। 2028ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ SDPI ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಏನಂದರೆ, ಮುಂಬರುವ 2028ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 2 ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು, ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು, ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗದಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗದಗ ಅಂತಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗಳು ಕೂಡ SDPI ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾದ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನು 2 ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ನಾವು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಪಟ್ಟಿಯ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ. ನೋಡಿ, SIR ಜನವಿರೋಧಿಯಾದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಯಾದಂಥದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಲುವು. ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ರಿವಿಷನ್, ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು, 2002ರದೇ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹಠ, ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪನ್ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಜನವಿರೋಧಿ ಆದಂಥದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಏನೋ BLOಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಮ್ಯಾಪಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು BLOಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಜವಾದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು 95% ಆಗಬೇಕು, 95% ಆಗಬೇಕು. ಯಾರ್ದೋ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಮಾಮ್ ಸಾಹಿಬಿಗೂ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೋ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಹರಿಬಿರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಕೇವಲ 1 ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು BLOಗಳು ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಸಾಧುನಾ? ಈ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹಲವಾರು BLOಗಳು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಏನು SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೀವು ಮಾಡೋದೇ ಆದರೆ, ನಾವು ವಿರೋಧವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕ್ಲೈಮ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾವು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾರತದಂಥ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡತನ, ಲೇಬರ್ಸು, ಏನು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು,
ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರು ಇರುವ ಕಾರಣ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ. ಅದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ, ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 27 ಲಕ್ಷ ಜನ ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ AI ಟೂಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಆಗಿ 27 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಈ 27 ಲಕ್ಷದ ಕತೆ ಕೇಳಿ ನೀವು. ಈ 27 ಲಕ್ಷ ಜನದಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿದರು. ಏನು ಟ್ರಿಬ್ಯುನೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿದರು. 25 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿ ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ 2 ತಿಂಗಳು, ಕೇವಲ 6,500 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ 4,500 ಅರ್ಜಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಯಿತು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಪ್ಯಾನಲಲ್ಲಿ. ಉಳಿದಂಥ ಈ 27 ಲಕ್ಷ ಜನ ಏನು 24 ಲಕ್ಷದ ಎಷ್ಟೋ ಇದಾರಲ್ಲ, 24 ಲಕ್ಷದ 75,000, ಇದು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸೋದು ಇವರು ಈ ಟ್ರಿಬ್ಯುನೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ? ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುವಂಥ ಎಕ್ಸಸೈಸೇ ಹೊರತು ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರುವ ಈ ಒಂದು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸು. ಜನರನ್ನು ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ BJPಯವರು, ಇದು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ, ಸಾಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಜೆಯೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಅದು ಆರೋಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆರೋಪ. ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೈತಿಕ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದದ್ದು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ, ಜನರ ಪರವಾಗಿ, ಶೋಷಿತರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ. ಇವರಿಗೇನು ಹಕ್ಕಿದೆ ಇದನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ? ಇವರೇ ಬಿ ಟೀಮು. 2018ರಲ್ಲಿ ಏನು ಜನಾದೇಶ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು JDS ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು. 17 ಜನ MLAಗಳು, 14 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MLA ಹೋದರು BJPಗೆ, 3 JDS MLA ಹೋದರು. ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 28 MLAಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, 28 MLAಗಳು ಹೋದರು. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MLAಗಳು BJPಗೆ ಹೋಗಿರೋ ಕಾರಣವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ನೈತಿಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. SDPಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ. SDPI ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷ. ನಾವು ಜನರ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾವುದೋ A ಟೀಮೋ ಯಾವುದೋ B ಟೀಮೋ ಯಾರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಜನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಶೋಷಿತರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಬಡವರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.